پی ٹی اے ٹرائیبونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر وزیراعظم شہباز شریف ذاتی حیثیت میں طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیراعظم کو طلب کیا، کہا شہباز شریف آ کر بتائیں ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ 18 مئی تک ممبر فائنانس کو تعینات نہ کیا گیا تو وزیراعظم پیش ہوں۔ سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ کی بھی طلب ہی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا ایک ریٹائرڈ جج ٹرائیبونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے، کسی کا دل چاہتا ہے تو NIRC میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹرائیبونل میں۔ بانی پی ٹی آئی کا پیمز میں طبی معائنہ۔ بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ رات خصوصی سیکورٹی حصار میں اڈیالہ جیل سے پیمز لے جایا گیا۔ ہاسپٹل میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں اور دانت کا چیک اپ کیا گیا۔ بانی کو طبی معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے 28 اپریل کو پیمز لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو anti-VEGF انٹراویٹرل انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ ماہرین چشم نے معائنہ کیا، مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ مزید نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے ایکس پر پیغام میں کہا بانی کے علاج کی نوعیت کچھ بھی ہو، ہماری بنیادی تشویش اب بھی برقرار ہے۔ علاج بانی پی ٹی آئی کا بنیادی حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سرکاری دورے پر چین میں موجود۔ چیئرمین ماؤ زے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ۔ اسٹیچو اسکوائر میں چیئرمین ماؤ زے تنگ کے مجسمے پر پھول رکھے۔ آصف علی زرداری کا چین کے انقلابی رہنماؤں کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کو چین کے بانی ماؤ زے تنگ کی زندگی اور جدوجہد سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ صدر ماؤ زے تنگ میموریل میوزیم بھی گئے، تاریخی نوادرات اور آرکائیول مواد کا مشاہدہ کیا۔ امریکہ کا جنگ ختم کرنے کے لیے ایرانی تجاویز پر غور۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت۔ آپ نے ہارمز کھولنے سمیت ایران کی تجاویز کا جائزہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق، کہا صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن بالکل واضح ہے، معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے ایٹمی ہتھیاروں پر بات مؤخر کر کے آپ نے ہارمز کھولنے کی پیشکش کی اور بدلے میں امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جوہری معاملے کو اگلے مرحلے تک ملتوی کرنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنے کی تجویز بھی دی تھی۔ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے ناخوش ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا موقف ہے ایران ایٹمی ہتھیاروں والے معاملے سے دستبردار نہ ہوا تو مذاکرات کا فائدہ نہیں۔ ایرانی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ملی۔ تجاویز میں پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل۔ ایران کا کہنا ہے یہ سب ہو جائے پھر ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان اور عمان کے بعد دورہ روس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر پوٹن نے کہا ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے لیے حوصلے سے لڑ رہے ہیں، امید ہے ایران اس مشکل مرحلے پر قابو پانے کے بعد امن کی جانب بڑھے گا۔ روس مشرق وسطی میں جلد از جلد امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر پوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ خوشی ہے روس کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت کا موقع ملا۔ ایران اور روس کے تعلقات گہرے شراکت داری سے جڑے ہیں۔ ایرانی عوام نے امریکی جارحیت کے خلاف بہادری سے مزاحمت کی اور کرتے رہیں گے، روس کی جانب سے یکجہتی پر شکر گزار ہے۔ امریکہ کی ایرانی ایئر لائن سے تعاون کرنے والی کمپنیز پر پابندی کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران کے ایئر لائنز کو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیز پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں یقینی بنائیں ان کی کمپنیز ایرانی طیاروں کو خدمات فراہم نہ کریں۔ ان خدمات میں جیٹ فیول، کھانے پینے کی سہولیات، لینڈنگ فیس اور مراعات شامل ہیں۔ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھیں گے۔ ایرانی اداروں سے کاروبار کرنے والے کسی بھی فریق کے خلاف کارروائی ہوگی۔
आपने हर्मस पर ईरान की इजारादारी कबूल नहीं, अमरीका का दो टोक ऐलान। आबी गुजरगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा करार दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका के साथ मुआहिदा करने के लिए संजीदा हैं। ईरानी क़यादत कमज़ोर हो चुकी है और वो मज़ीद वक्त हासिल करने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल में ईरानी इस सूरत हाल से निकलने के लिए संजीदा है जिसमें वो फंस चुके हैं। ईरान में तनख्वाहें अदा करना मुश्किल हो गया है, मईशत जमूद का शिकार है और दुनिया भर में सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना है। अब इनके पास आधे मिसाइल्स रह गए हैं, बहरिया है ना ही फ़ज़ाइया। ईरान पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में आबे हॉर्मज़ की बंदिश और समंदरी सलामती पर हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुज़रगाह को फौरी खोलने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, आबे हॉर्मज़ खोलें, जहाज़ों को गुजरने दें, कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दी जाए, आलमी मईशत को सांस लेने दें। दुनिया भर में सप्लाई चेन मुतासिर है, बहरान के बायस महंगाई में इजाफा हो रहा है। महफूज बिला रोक टोक रास्ता मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। पाकिस्तान का समंदरी रास्तों में रुकावट पर तशवीश का इजहार। समंदरी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ अमन और मईशत के लिए नागुज़ीर करार। आबने हॉर्मज़ की बंदिश से ऑयल, गैस और ज़रूरी अशिया की तहसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पसीर ममालिक शदीद मुतासर हो रहे हैं। UN सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र जैसे बरादर मुल्कों के साथ राब्ते में है। अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा है। पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। जंग के खात्मे, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। अमरीकी फौज ने ईरानी परचमबरदार ऑयल टैंकर को रोक लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से 2 जहाज़ों की तस्वीर जारी की गई हैं। सेंटकॉम का कहना है कि यह कार्रवाई ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। जंगी जहाज USS राफेल पेराल्टा ने एम्प्टी स्ट्रीम नामी ऑयल टैंकर को उस वक्त रोक लिया जब वो एक ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने की कोशिश कर रहा था। इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, 14 अफराद जाँ बहक, 85 जख्मी। हादसा ट्रैक पर पहले से खड़ी ट्रेन से टकराने के बायस पेश आया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पाबंदियाँ यूरोपीय हुक्मरानों का दोगलापन और मुनाफकत का सबूत हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का यूरोपीय पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने कहा, गैर इंसानी पाबंदियों का इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे रवैयों से यूरोप की साख मज़ीद गिरेगी। यूरोपीय यूनियन का थका हुआ इखलाकी ड्रामा अब कोई नहीं खरीदेगा। नायब सदर रज़ा आरिफ बोले, ईरान पाबंदियों से निमट कर मजबूत मकाम पर आ गया है। मगरबी ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अपने हॉर्मज़ के जरिए तवानाई की तहसील पर आयद पाबंदियाँ नरम करे। जो ममालिक तैयारों को तेल नहीं देते थे, अब हमसे ईंधन मांग रहे हैं। तवानाई के हुसूल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आ बैठे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $97 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,68,000 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआशी शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। GDP 4% रहने की उम्मीद है। यूरो बॉन्ड की वापसी यकीनी बनाई। जून तक हमारे रिजर्व $18 अरब तक होंगे। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बरामदात के लिए मुफीद मंडी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से आसियान ममालिक के वफ़द की मुलाकात। वज़ारत इत्तलात व सक़ाफ़त पंजाब की जानिब से आसियान वफ़द के एज़ाज़ में इशाइये का एहतमाम। आसियान वफ़द को वाहगा बॉर्डर और शालीमार बाग का दौरा कराया गया। पंजाब और आसियान ममालिक में कल्चर के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पंजाब की सक़ाफ़त और तहज़ीब को दोबारा परवान चढ़ाने के लिए इक़दामात कर रही हैं। मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तमाम शोबों में नुमायाँ काम कर रहा है। PSL शायकीन के लिए बड़ी खबर। स्टेडियम के दरवाजे खुल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PSL 11 के प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा,
प्ले ऑफ मैचेस में भी अवाम की शिरकत के लिए मंजूरी हासिल कर ली। वज़ीर आज़म की जानिब से शायकीन को ईंधन की बचत की तरगीब की शर्त रखी गई है। शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें या ईंधन के इस्तेमाल को कम से कम रखें। ये तजवीज़ कौमी किफ़ायतशारी मुहिम के मुताबिक है। वज़ीर आज़म ने प्ले ऑफ में पहुँचने वाली चारों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, अब हम दिलचस्प और सनसनीखेज क्रिकेट के मुंतज़िर हैं।